Yes, accrued figure we should take. Not only paid, even accrued also we should consider. Then how do you get gross factory cost? To the prime cost, if you add factory overheads, then we get what? Gross factory cost. How do you get factory cost of finished goods? Factory cost of finished goods. What you will adjust? Yes, work in progress inventory you will adjust. Okay. Opening you should add, closing you should deduct. Yes. Then to get cost of production, we will add other related costs with respect to production only. That is quality control, administration overheads relating to production, research and development cost. That research and development must be relating to production, not relating to selling or distribution. That research must be relating to your production only. Then primary packing. చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు ఈ క్వశ్చన్ ప్యాకింగ్ సంబంధించి. ప్రైమరీ ప్యాకింగ్, సెకండరీ ప్యాకింగ్. దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాకింగ్స్. Primary packing is done to retain the quality of the product. For example, now if you are buying a chocolate, earlier without wrapper only they used to sell. We used to buy and eat. Okay, now will you buy any chocolate without wrappers? No. So wrapper is a primary packing material. Yes or no? So that packing cost comes under primary packing cost. Tarvata, primary packing materials are different from what? Packing cost. Now wrapper is a primary packing material or not? Now to pack that, you have again cost. So primary packing material will come under direct materials. What is secondary packing is now for transportation of these goods to the customer or to the warehouse. What do? We do packing in cardboard boxes. Okay, that is called as what? Secondary packing cost. అది దేని కింద వస్తుంది? ఓవర్హెడ్స్ కింద వస్తుంది అది. Yes, purely it is distribution overheads. Difference అది. So once you get this cost of production, then if you want to calculate profit, we can proceed further. What is the true cost of the product? True cost of the product, or what we recover from customer in the form of cost, is this only. What is that? Cost of production. The main purpose of cost sheet is to find out this only. Now if you want to find out even profit for the unit sold, then we can proceed further and find out what is the cost of the goods sold. From this you will get gross profit. The moment you calculate cost of goods sold and compare with sales, you will get what? Gross profit. And if you want to get operating profit also, then because in cost sheet we go till what? Operating profit. We also add the related selling, general administration overheads and selling and distribution overheads. Then you will get cost of sales. Compare with sales, then you will get either profit or loss. Now how to identify administration overheads relating to production or not relating to production? Yesterday while explaining the question, I gave you notes also. How to identify that administration overheads are relating to production? If administration overheads are recovered or charged using any of the following basis. Inter basis: prime cost, conversion cost, factory cost, or units produced. If they say that administration overheads is 20% of prime cost అన్నాడు అనుకోండి, that means they are using basis as prime cost. సో దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. దట్ ఈస్ రిలేటింగ్ టు వాట్? ప్రొడక్షన్ అని చెప్పి. అలానే యాజ్ ఎ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ కాస్ట్ ఇచ్చిన, లేదా యాజ్ ఎ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్, లేదా పర్ యూనిట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇచ్చినా కూడా స్టిల్ ఇట్ ఈస్ వాట్? రిలేటింగ్ టు ప్రొడక్షన్. అలా కాకుండా జస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్హెడ్స్ అని ఫిగర్ ఇచ్చి లంసమ్ అమౌంట్ ఇస్తే అండ్ క్వశ్చన్లో ఏం చెప్పకపోతే మనం ఏమనుకోవాలి? జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్హెడ్స్ అనుకోవాలి. లేదా
If they give administration overheads as a percentage of sales, లేదా as a percentage of what? Units sold. అప్పుడు క్లియర్గా మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే దిస్ ఇస్ నాట్ రిలేటింగ్ టు ప్రొడక్షన్. ఆ కేసులో కూడా మనం జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవరెడ్స్ లానే ట్రీట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ఏంటి? ప్యూర్లీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సంబంధించిన ఆఫీస్ రెంట్, ఆఫీస్ ఎలక్ట్రిసిటీ, అక్కడ మేనేజర్ శాలరీ, ఆఫీస్ ఫర్నిచర్, డిప్రిసియేషన్, దీస్ ఆర్ ప్యూర్లీ జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్స్. సో ఈ పాయింట్ మనం కవర్ చేస్తాం. తర్వాత క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ మస్ట్ బి వాల్యూడ్ ఎట్ opening stock of finished goods. If you add, we get cost of goods sold, cost of goods available for sale. Now when you remove closing stock of finished goods, we should value this inventory or not? Yes, the valuation of inventory of finished goods must be done at current period cost of production, assuming that sales are made in the order of what? FIFO. గుర్తుందా అందరికి? ఏ మెథడ్ చెప్పాను అందులో? ఫీఫో అగదు అజంప్షన్ కాకపోతే ఇంకేం తీసుకోవచ్చు? వెయిటెడ్ యావరేజ్, లీఫో ఆల్సో వీ కెన్ కన్సిడర్. క్వశ్చన్లో ఏం చెప్పకపోతే వీ షుడ్ అస్యూమ్ వాట్? ఫీఫో ఓన్లీ. వీ షుడ్ అస్యూమ్ దట్ సేల్స్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫీఫో. అప్పుడు మిగిలిపోయినాయి అన్ని దేంట్లోంచి మిగిలిపోతాయి? కరెంట్ పీరియడ్ ప్రొడక్షన్ నుంచి మిగిలిపోతాయి. మరి దాంట్లో నుంచి మిగిలిపోతే కరెంట్ పీరియడ్ ప్రొడక్షన్కి ఎంతైతే కాస్ట్ అయిందో దాని ప్రకారం మనం వాల్యుయేషన్ చేస్తాం అన్నమాట. అర్థమైందా? ఎస్. సో మనం చేసిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఇదంతా ఏం లేదు, అసలు చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ ఉండేది, ఇజంట్ ఇట్? ఇక్కడ యూనిట్సే ఇవ్వలేదు ఈ క్వశ్చన్. మనం పర్ యూనిట్ కాలం తీసుకున్నాం ఆ క్వశ్చన్లో? లేదు. ఎందుకని? అక్కడ యూనిట్స్ అనేవే ఇవ్వలేదు. యూనిట్స్ అనేవి లేనప్పుడు పర్ యూనిట్ హౌ కెన్ వీ క్యాలిక్యులేట్? వీ కెనాట్ క్యాలిక్యులేట్. ఎస్. ఇప్పుడు సడన్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం మనం, ఒకసారి ఒక చిన్న లెవెల్ నుంచి పెద్ద లెవెల్ ప్రాబ్లంకి వెళ్ళిపోతున్నాం. చూడండి, illustration 5. Based on behavior, cost can be classified into what? Variable, fixed, semi-variable. గుర్తుందా అందరికి? ఎస్. ఇప్పుడు కాస్ట్ని అలా క్లాసిఫై చేసి ఇచ్చాడు ఇక్కడ, బైఫర్కేషన్. చూడండి క్వశ్చన్, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. దిస్ ఇస్ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్. X Limited provides you the following figures for the year 21 and 22. Direct material is 3,20,000. Direct wages is 8 lakhs. Production overheads. Production overheads అంటే ఏ overheads అని చెప్పా మీకు? Factory overheads. How many names are there for factory overheads? 4 names. What are those? Factory overheads, manufacturing overheads, production overheads, works overheads. Okay. ఎంత అంటే మొత్తం అమౌంట్ 4,80,000 అంట. అందులో హౌ మచ్ ఈజ్ వేరియబుల్? 25% is variable. That means how much is fixed? 75% is fixed. So can you tell me how much is 75%? Exactly 2/3. 2/3 ante? So 3,60,000 is fixed. మిగతా అమౌంట్ 1,20,000 is variable. అంతేనా? క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు కాస్టింగ్, ఫిగర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ కూడా చేస్తూ ఉండాలి. దట్ ఈస్ హౌ వీల్ రీటైన్ అవర్ ఫోకస్. 1,20,000 ఏమో వేరియబుల్ అన్నమాట. తర్వాత ఈ వేరియబుల్ ఫిక్స్డ్ అనే రాగానే మనం చాలా జాగ్రత్తగా అలర్ట్ అయిపోవాలి. ఎందుకంటే వేరియబుల్ విల్ వేరీ అకార్డింగ్ టు వాట్? చేంజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్. వెరాస్ ఫిక్స్డ్ విల్ రిమైన్ వాట్? సేమ్. అది రావాలి బ్రెయిన్లో. నెక్స్ట్ వన్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్స్ టోటల్ ఈజ్ 1,60,000. అవుట్ ఆఫ్ దట్ 75% ఈజ్ వాట్? ఫిక్స్డ్. అంటే మిగతా 25% ఏంటి? వేరియబుల్. ఓకే, ఎస్. ఇందులో కూడా ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఎంతో చెప్పండి? 1,10,000. ఓకే, దెన్ వేరియబుల్ 40,000 is variable. Selling and distribution overheads total 2,40,000. Out of that 2/3 is fixed. So that is 1,60,000 fixed. How much is fixed? 1,60,000 is fixed, and variable is how much? 80,000. Then they also gave sales value is how much? 25 lakhs, and they have given that they have sold each unit at 125 rupees per unit.
This we can call it as selling price. And they also give sales value. Can we find out how many units are sold? Yes, easily we can do it. 25 lakhs divided by 125, if you do, 20,000 units are sold. So direct ఇవ్వలేదు, మనం చేసుకోవాలి. 20,000 units are sold. Okay. Now this is done. This is a past data. Now they want to estimate the cost for next year. What is the next year? 22 and 23. సో న్యాచురల్గా మనందరికీ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఉంటుందా లేదా? ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఇండియాలో జనరల్గా పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? ఇండియాలోనే కాదు, ఏ కంట్రీలో అయినా జనరల్లీ వాట్ ఇన్ఫ్లేషనరీ ట్రెండ్ ఓన్లీ విల్ బి దేర్, నాట్ డిఫ్లేషనరీ ట్రెండ్. ఓకే. సో మన కాస్ట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో న్యాచురల్గా ఎఫెక్ట్ అవుతాయా లేదా ఇన్ఫ్లేషన్ వస్తే? ఎస్. సో ఆ పాయింట్స్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాడు చూడండి. ఏం జరిగింది 2000, వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్ 22 and 23 ఈస్ అవుట్పుట్ అంటే ప్రొడక్షన్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ హియర్? ప్రొడక్షన్. And sales quantity will increase by 20%. ఏం పెరుగుతుందంట? అవుట్పుట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాట్? సేల్స్ క్వాంటిటీ విల్ ఇంక్రీజ్ బై 20% by incurring additional advertisement expenses of 45,200 rupees. సో వీళ్ళు సేల్స్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు బాబు. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు అంటే సేల్స్ 20% ఇంక్రీజ్ చేసి, 20% అంటే లిటరలీ 20,000 మీద 20% అంటే 4,000 యూనిట్స్. 4,000 యూనిట్ సేల్స్ పెంచాలంటే దానికి వాళ్ళు అడిషనల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత ఇన్కర్ చేస్తారు? 45,200. దే హ్యావ్ టు ఇన్కర్ దట్ మచ్. అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ విల్ కమ్ అండర్ విచ్ ఓవర్ హెడ్స్? సెల్లింగ్ ఓవర్ హెడ్స్. ఎస్. నెక్స్ట్ వన్. సో యూనిట్స్ చెప్పండి. నెక్స్ట్ ఇయర్ వాళ్ళ టార్గెట్ ఎంత? వాళ్ళ టార్గెట్ ప్రొడక్షన్, టార్గెట్ సేల్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఎంత? 24,000. కరెక్టేనా? అర్థమైందా 24 ఎట్లా వచ్చిందో? తర్వాత నౌసి మెటీరియల్ ప్రైజెస్ విల్ గో అప్ బై వాట్? 10%. ఎంత పెరుగుతుందంట? 10% పెరుగుతుందంట. మెటీరియల్ ప్రైస్ పెరుగుతుందంట. మెటీరియల్ ప్రైస్ చూడండి, మనకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇయర్ ఎన్ని యూనిట్స్ ఇక్కడ? 20,000 యూనిట్స్. ఇక్కడ ఒక మనం ఎక్స్ట్రా కాలం ఒకటి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. పర్ యూనిట్ యాడ్ చేసుకుందాం మనం. మెటీరియల్ పర్ యూనిట్ ఎంత పడుతుంది? 3,20,000 డివైడెడ్ బై 20 కొట్టండి, 16 rupees. For every 1 unit, what is the material cost? 16 rupees is the material cost. సో ఇప్పుడు ఇది పెరుగుతుందంట. మీకు ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను నేను, ఒకవేళ వేరియబుల్ చేంజ్ అయితే దేని మీద అప్లై చేయాలని చెప్పి ఆ చేంజ్ పర్ యూనిట్ మీద అప్లై చేయాలి. అదే ఫిక్స్డ్ చేంజ్ అయితే టోటల్ మీద చేయాలని చెప్పానా లేదు? సింపుల్ రీజన్ దానికి, ఎందుకంటే ఫిక్స్డ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ వాట్? ఫిక్స్డ్ ఆర్ నాట్? ఆల్వేస్ పీరియడ్ బేస్డ్ కదా ఫిక్స్డ్ అంటే. రెంట్ ఉంది బాబు, రెంట్ పెరిగింది అంటే ఓవరాల్గా బిల్డింగ్ రెంట్ పెరిగిందా లేదా ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కి రెంట్ పెరిగినట్ట? ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కి రెంట్ పెంచుతారా వాళ్ళు, ఓనర్ వాళ్ళు? ఏం బాబు, బిల్డింగే కదా. ఎస్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వెన్ ఎవర్ దే గివ్ యూ దట్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, టోటల్ మీదనే అప్లై చేయాలి. మన దగ్గర ఫిక్స్డ్ ఇక్కడ ప్రొడక్షన్లో ఉన్నాయి, అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉన్నాయి, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో కూడా ఉన్నాయి. సో ప్రతిదీ మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్టే కదా ఫిక్స్డ్ అంటే. లేదు, ఓన్లీ ఫిక్స్డ్ సెల్లింగే ఇంక్రీజ్ అవుతుందని ఏమని అన్నాడా? లేదు కదా. సో ఇక్కడ మాత్రం మెటీరియల్ ప్రైజెస్ విల్ గో అప్ బై 10% అన్నాడు. అంటే ఇప్పుడు రెండు విధాలుగా దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఒకటి ఫాస్ట్గా ఎట్లా చేయాలి, ఇంకోటి కాన్సెప్షువల్గా ఎట్లా చేయాలి. కాన్సెప్షువల్ అంటే ఏం లేదు బాబు, ఇప్పుడు 16 రూపీస్ కాస్ట్ ఎంత పెరిగింది? 10% పెరిగింది, అవునా? ముందు పర్ యూనిట్ పెరిగింది తీసుకోవాలన్నమాట. ఇంటూ 110% తీసుకోండి. 110% ఏంటి సార్? ఇంతకుముందు 100 అనుకుంటే ఇప్పుడు ఎంత పెరిగింది? 10% పెరిగింది. సో ఎంత అవుతుంది? 17.6 పడింది. ఒక్కొక్క యూనిట్కి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎంత పడుతుంది చెప్పండి? 17.6 పడుతుంది. టోటల్ కాస్ట్ కావాలంటే మనం ఏం చేస్తాం? ఆ ఇయర్లో మనం ఎన్నైతే యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తామో ఇంటూ వాట్? పర్ యూనిట్ ఆర్ నాట్? ఇప్పుడు చెప్పండి, 22-23కి వీళ్ళ ప్లాన్ ఏంది?
22, 23. How many units they would like to produce? అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ఇందాక అరిచి చెప్పినా కదా 24 అని, మళ్ళీ మీరు మర్చిపోతారని అక్కడ కూడా రాసిన నేను. సో 24,000 into 17.6 మల్టిప్లై చేస్తే విల్ గెట్ వాట్? నెక్స్ట్ మెటీరియల్ కాస్ట్ ఆర్ నాట్? ఎస్, అది స్టోరీ. నెక్స్ట్ wage rate will go up by how much? 5%, along with increase in overall direct labor efficiency by 12%. ఇది మామూలు పాయింట్ కాదు, మస్తు చెప్పాలి దీనికి ఇప్పుడు దీని వెనకాల. ఓకే, సో లేబర్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటి బాబు? అంటే ఒక మనిషి చేసే పని స్పీడ్నే మనం ఏమంటాం? ఎఫిషియన్సీ అంటాం. ఒక మనిషి తొందరగా చేసిండు అనుకో, వాడు ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ ఉంది అంటాం కదా. ఎస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాగ్రత్తగా పోయింది, ఇది యాక్చువల్గా లేబర్ చాప్టర్లో ఇవన్నీ కవర్ చేస్తాం, కానీ ఇక్కడే ఉంది కదా, సో ఇక్కడే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. వన్ జాబ్ స్టాండర్డ్ టైమ్ ఈజ్ 5 hours. నార్మల్గా అయితే 5 hours టైం పడుతుంది. ఇప్పుడు ఇద్దరు మనుషులు ఈ జాబ్ని పర్ఫామ్ చేశారు అనుకుందాం, ఏ అండ్ బి. ఏ 2 hours కంప్లీట్ చేసింది, దీన్ని బి 3 hours కంప్లీట్ చేసింది. ఎవరు బాగా? ఇద్దరు ఎఫిషియెంట్, ఎందుకంటే ఇద్దరు తక్కువ టైమే తీసుకున్నారు కదా. బాబు ఇప్పుడు చెప్పండి, వీళ్ళు ఎఫిషియెంటా ఇన్ఎఫిషియెంటా చెప్పండి ఫస్ట్ నాకు సార్. మీ బుర్ర వాడుతున్నారా లేదా నాకు అర్థమవుతుంది. ఎఫిషియెంటేనా? ఇప్పుడు కొంతమంది ఎట్లా ఆలోచిస్తారు తెలుసా? ఆల్రెడీ 3 క్లాసులు అయిపోయినాయి, ఆకలి అవుతుంటుంది. ఓకే, అసలు 5 గంటలు అయితే వీళ్ళు 2 గంటలు 3 గంటలు ఎట్లా తీసుకున్నారు అసలు వీళ్ళు అన్న పిచ్చి పిచ్చిగా ఆలోచిస్తారు. స్టాండర్డ్ టైమ్ ఇస్ వాట్? 5 hours, బట్ దే హ్యావ్ డన్ ద వర్క్ at such a speed that they have completed in just 2 hours and 3 hours. ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం నేను హోంవర్క్ ఇచ్చిన, ఒకడు 5 గంటలు తీసుకోవచ్చు, అయినా రాకపోవచ్చు, ఇంకోటి గంటలోనే చేస్తాడు బాబు, అవునా కదా? ఎస్, సో వీళ్ళిద్దరు ఎవరు బాగా స్పీడ్గా చేస్తారు పని? ఏనే చేస్తారు కదా. ఎస్, సో న్యాచురల్లీ ఎఫిషియన్సీ విల్ బి మోర్ ఆర్ నాట్? ఇప్పుడు వీళ్ళ ఎఫిషియన్సీని మనం మెజర్ చేయొచ్చు. ఎలా మెజర్ చేయొచ్చు చూడండి. ఈ 5 hours ఏమంటాం అంటే మనం స్టాండర్డ్ టైం అంటాం దీన్ని. వాట్ వి కాల్ దిస్ as స్టాండర్డ్ టైం. వీళ్ళు తీసుకున్న టైం ఏమంటాం? యాక్చువల్ టైం అంటాం దీన్ని. వి కాల్ దిస్ as వాట్? యాక్చువల్ టైం. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు ఇద్దరు ఎఫిషియెంట్, కానీ ఎవరు ఎక్కువ ఎఫిషియెంట్? అదొకటి గుర్తుపెట్టుకో. నెక్స్ట్, ఆల్రెడీ ఇద్దరు తీసుకోవాల్సిన దానికంటే తక్కువనే తీసుకున్నారు, అంటే వీళ్ళ ఎఫిషియన్సీ లెవెల్ ఇద్దరిది అబోవ్ 100 ఉంటుంది. ఇద్దరిది ఎంత ఉంటుంది బాబు? అబోవ్ 100 ఉంటుంది. అండ్ ఎవరు ఎక్కువ ఉంటుంది? న్యాచురల్లీ ఏదో ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. ఎస్, ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏంటంటే చూడండి, 1 జాబ్కి వీళ్ళు ఎంత టైం తీసుకోవాలి? 5 hours తీసుకోవాలి. సో వీడు ఎంత టైం తీసుకున్నాడు? 2 hours తీసుకున్నాడు. సో ఫార్ములా ఏంటంటే ఎఫిషియన్సీ కనుక్కోవడానికి స్టాండర్డ్ టైం ఎంత? 5 hours డివైడెడ్ బై యాక్చువల్ టైం ఎంత? 2 hours. ఇది ఫార్ములా అనమాట. ఇంటూ 100 కొట్టినాం అనుకోండి, వీడి ఎఫిషియన్సీ ఎంతో తెలుస్తుంది. ఎంత? ఏది ఎఫిషియన్సీ? 5 divided by 2 into 100. 250% బాబు వీడి ఎఫిషియన్సీ లెవెల్. ఎంత? 250%. మరి బీవి? సో 5 divided by 3 into 100 is 166.67% వీడి ఎఫిషియన్సీ లెవెల్. ఇది. సో ఇద్దరిలో ఎవరు బాగా ఎఫిషియెంట్? ఏ. ఇద్దరు ఎఫిషియెంట్, బట్ ఇద్దరిలో కల్లా ఏ అనేవాడు బాగా ఎఫిషియెంట్. ఇప్పుడు ఎస్, ఎఫిషియన్సీ పెరగడం వల్ల టైం తక్కువ తీసుకుంటారా ఎక్కువ తీసుకుంటారా? మరి టైం తక్కువ తీసుకుంటే రేటు కూడా తక్కువ, రేట్ అలానే ఉంటుంది, కానీ ఓవరాల్గా లేబర్ కాస్ట్ తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా? ఎస్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఈస్ వేజ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ విల్ డిక్రీజ్. ఏమవుతుంది? పర్ యూనిట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే టైం తీసుకున్నది ఒక్కొక్క యూనిట్ తక్కువైనప్పుడు న్యాచురల్లీ వేజ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఆల్సో విల్ డిక్రీజ్ ఆర్ నాట్? ఎస్. ఇక్కడ చూసుకుంటే రేట్ మాత్రం పెరిగింది, కానీ ఎఫిషియన్సీ ఏమైంది? తగ్గింది. జనరల్గా రేట్ పెరిగితే ఏమవుతుంది? పర్ యూనిట్ పెరుగుతుందా లేదా? అందరు తలకాయలు ఈయనే పెట్టండి బాబు, ఎన్నో పెట్టకండి. ఓకే,
ఇప్పుడు వేజెస్ పర్ యూనిట్ ఎంత చూద్దాం. ఇంతకుముందు లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత పడింది వేజెస్, మొత్తం అమౌంట్ ఎంత 8 lakhs. 8 lakhs డివైడెడ్ బై లాస్ట్ ఇయర్ వీళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసిన యూనిట్స్ ఎన్ని 20,000. కొట్టండి పర్ యూనిట్ అని చెప్పండి కదా. నేను ఒకటి అజ్యూమ్డ్ ఫిగర్స్ తీసుకుంటా. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ 40 రూపీస్ పర్ యూనిట్ జనరల్గా అయితే లేబర్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. ఏదైనా మధ్యలో డౌట్ వస్తే అడగండి, పక్కన వాళ్ళని అస్సలు అడగండి, నన్నే అడగండి స్ట్రైట్. ఈ 40 రూపీస్ ఏంటి బాబు, లేబర్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. జనరల్గా లేబర్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎలా వస్తుందో తెలుసా? వాట్ ఈస్ ద టైమ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ 1 యూనిట్? వాట్ ఈస్ ది టైమ్ రిక్వైర్డ్ పర్ యూనిట్ ఇంటూ రేట్ పర్ అవర్ మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? అంతే కదా. ఇప్పుడు ఒక యూనిట్కి 2 గంటలు బాబు, ఒక్కొక్క గంటకి 10 రూపీస్ అనుకోండి. 1 యూనిట్కి కాస్ట్ అంటే ఏం చెప్తారు? ఏమన్నారు సార్? 1 యూనిట్కి 2 hours అండ్ పర్ అవర్కి రేటు 10 రూపీస్ అనుకోండి. అప్పుడు ఎంత 1 యూనిట్కి ఎంత పడింది లేబర్ కాస్ట్ అంటే ఏం చేస్తారు? 2 hours ఇంటూ 10, 20 రూపీస్ పడింది. అంతే కదా. సో 20 రూపీస్ పర్ యూనిట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ రిటర్న్ హియర్. టైమ్ రిక్వైర్డ్ పర్ యూనిట్ ఇంటూ రేట్ పర్ అవర్. ఆ రెండు మల్టిప్లై చేస్తేనే ఏమొస్తుంది? 40 రూపీస్ పర్ యూనిట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నేనేమనుకుంటే ఇక్కడ టైము ఇవన్నీ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఒక్కొక్క యూనిట్కి ఎంత టైం కావాలి ఇచ్చిందా? ఇవ్వలేదు. సో నేను ఒక అజంప్షన్ తీసుకుంటున్నా, ఏంటంటే అవర్స్ రిక్వైర్డ్ ఇస్ 4 hours అని తీసుకుంటున్నాను. ఇవి తీసుకోకుండా కూడా చేయొచ్చు డైరెక్ట్గా, బట్ మీకు అర్థం కావడానికి 1 యూనిట్కి 4 hours కావాలని తీసుకోండి. ఎన్ని అవర్స్ కావాలి? 4 hours. రేట్ పర్ అవర్ ఇస్ 10 రూపీస్. ఎంత రేట్ పర్ అవర్? 10 రూపీస్. సో 4 hours ఇంటూ 10 ఎంత? 40 రూపీస్. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఈ రేట్ పెరిగిందంట. వేజ్ రేట్ విల్ గో అప్ బై హౌ మచ్? 5%. ఇది 5% పెరిగిందంట. మరి ఎంత రివైజ్డ్ రేట్ ఎంత ఇప్పుడు? 5% అంటే 1 రూపీ ఇంటూ 105% కొట్టండి. 5% పెరిగింది కదా. 1.0 ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇది రివైజ్డ్ రేట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ పర్ అవర్కి ఎంత? 1.05. తర్వాత ఎఫిషియన్సీ ఏమైంది? ఓవరాల్ డైరెక్ట్ లేబర్ ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్? ఇంక్రీజ్. ఇప్పుడే మనం అనుకున్నాం ఏంటి, ఎఫిషియన్సీ పెరిగితే టైం తక్కువ తీసుకుంటారా లేకపోతే ఎక్కువ తీసుకుంటారా? అంటే ఖచ్చితంగా ఈ 4 hours తగ్గుతాయా లేవా? ఎస్. ఇప్పుడు చూడండి ఎలా కనుక్కోవచ్చు. మరి వీళ్ళు తీసుకునే యాక్చువల్ టైం ఎంత అవుతుంది? 4 hours మీరు స్టాండర్డ్ టైం లాగా తీసుకోండి. వాట్ ఈస్ దిస్? స్టాండర్డ్ టైం. వీ డోంట్ నో వాట్ ఇస్ ద యాక్చువల్ టైం. అండ్ వాట్ ఈస్ ది ఎఫిషియన్సీ రేషియో? ప్రస్తుతానికి 100% అనుకోండి. ప్రస్తుతం ఎంత? 100%. ఎస్. సో దీని ప్రకారము వాళ్ళ ఎఫిషియన్సీ ఇప్పుడు ఏమైంది? 10% పెరిగింది. ఇంతకుముందు ఎఫిషియన్సీ 100 అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏమైంది? ఎంత పెరిగింది? అది 10% పెరిగింది. సో వాట్ ఈస్ ది ఎఫిషియన్సీ రేషియో రైట్ నౌ? 110%. 110% is equal to formula and efficiency ki standard time divided by actual time. What is standard time? 4 hours. Actual time mana telvadu. So therefore actual time is equal to 4 divided by what? 110% kottandi. 3.63 వచ్చింది ఎగ్జాక్ట్లీ. 636 or 64 hours. ఏంటివి? అవర్స్. ఇప్పుడే కదా మనం అనుకున్నది ఏంటది? తక్కువ అవుతుందని అవర్స్ వచ్చిందా లేదా? ఏం అప్లై చేసినా జస్ట్ ఆ ఫార్ములా పెట్టినా. ఏంటా ఫార్ములా? ఎఫిషియన్సీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? స్టాండర్డ్ టైం డివైడెడ్ బై యాక్చువల్ టైం ఇంటూ 100 కొడితే మనకి ఏమొస్తుంది? ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది. ఆ 4 hours అయితే ఉందో దాన్ని నేను స్టాండర్డ్ టైంలా తీసుకున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఎంత? ఇప్పుడు ఇంతకుముందు 100 అనుకుంటే ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది? పెరిగింది కదా 10%. ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 110%. అదే తీసుకుంది. ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన నేను. స్టాండర్డ్ టైం 4, యాక్చువల్ టైం మనకు తెలియదు. సో యాక్చువల్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 డివైడ్ బై 110%, 3.636. ఇప్పుడు నాకు వేజ్ రేట్ పర్ యూనిట్ ఎంత నెక్స్ట్ ఇయర్ తెలుస్తుంది. ఎన్ని అవర్స్ కావాలి? 3.636 ఇంటూ వాట్ ఈస్ ద న్యూ రేట్ పర్ యూనిట్ పర్ అవర్? 1.05. చెప్పండి.
3.636 into 1.05 ఎంత 3.817. ఇది రివైజ్డ్ వేజ్ రేట్ పర్ యూనిట్. నెక్స్ట్ ఇయర్కి వేజ్ రేట్ ఎంత? ఇది ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎఫిషియన్సీ 12%. ఓకే, అయితే ఏం తీసుకోవాలి ఇక్కడ కింద? 112 అవుతుంది, ఇది 112 వేయాలి. ఎంత చెప్పండి? 112%. 3.571. సో 3.571 ఇంటూ 1.05 కొట్టండి. 571 ఇంటూ 1.05 ఎంత? 3.74975. ఇది మనకి వేజ్ రేట్ పర్ యూనిట్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఇయర్. అర్థమైందా? సో కొన్ని అజంప్షన్స్ తీసుకొని చేశాను. ఇప్పుడు దీన్ని డైరెక్ట్గా ఎట్లా చేయొచ్చో తెలుసా? 3.75 చూస్తారా? ఇక్కడ ఏం పెరిగింది? ఇంతకుముందు ఎంత? ఇంతకుముందు ఎంత బాబు? 40. ఇప్పుడు ఎంత అయింది అది? అరే, ఇక్కడ మనం తీసుకుంది ఎన్ని అవర్స్? నేను ఇక్కడ అజంప్షన్ ఇప్పుడే రాసిన ఇందాక అజంప్షన్ 1 యూనిట్కి 4 అవర్స్. రేట్ ఏం తీసుకున్నా? యాక్చువల్గా 10 తీసుకుంది, నాట్ 1 రూపీ. నేను తీసుకున్న అజంప్షన్ ఏంటి? 10 కదా. సో 10 ప్రకారం అయితే ఎంత అవుతుంది బాబు? ఇది 10 ఇంటూ 105% కొడితే ఎంత అవుతుంది? 10.5 అవుతుంది. సో 10.5. సో 10.5 ఇంటూ మనకు అవర్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి ఇప్పుడే? 3.75. అది ఏజ్ పని ఉంటారు బాబు. 3.57 ఇంటూ 3.57 అవర్స్ ఇంటూ 10.5 కొట్టాడు 37. ఇది మనకి వేజ్ రేట్ పర్ యూనిట్. ఇప్పుడు దీన్ని మనం స్ట్రైట్ అవే ఎలా తీసుకురావచ్చు ఆన్సర్? ఇవన్నీ తీసుకోకుండా షార్ట్ కట్లు దీన్ని ఎట్లా కొట్టాలి ఆన్సర్? ఇదంతా కాన్సెప్షువల్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. రేట్ పెరిగింది, ఎఫిషియన్సీ పెరిగింది. సో 2 ఫ్యాక్టర్స్ని కన్సిడర్ చేసామా లేదా మనం? ఎస్. ఇప్పుడు దీన్ని డైరెక్ట్గా షార్ట్ కట్ ఎట్లా కొట్టవచ్చు అంటే, ఇంతకుముందు ఎంత రేట్? 40. ఇప్పుడు రేట్ తగ్గిందా పెరిగిందా? వేజ్ రేట్ పెరిగింది. తగ్గలే, వేజ్ రేట్ పెరిగింది. ఎంత పెరిగింది వేజ్ రేట్? 5% పెరిగిందా లేదా? 105% పెరిగింది. ఏమైంది అది? 105% పెరిగింది. తర్వాత ఎఫిషియన్సీ పెరిగింది. ఎఫిషియన్సీ ఏమైంది? పెరిగిందా లేదా? ఎఫిషియన్సీ పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ కాస్ట్ అనేది తగ్గుతుంది. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే డివైడెడ్ బై 112% కొట్టాలి. ఏం కొట్టాలి? డివైడెడ్ బై 112%. పెరిగితే, ఒకవేళ తగ్గితే ఏం చేయాలి? 100 మైనస్ కొట్టాలి. పెరిగితే 100 ప్లస్ కొట్టాలి. తగ్గితే 100 మైనస్ కొట్టాలి. ఇవన్నీ అర్థం కావానే మంచిగా ఏం చేసిన నేను బ్రేక్ చేసి ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన. ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇది జస్ట్ మ్యాథమెటికల్ అనిపిస్తుందని మంచిగా బ్రేక్ చేసిన. సో ఏం చేసిన నేను ఇక్కడ చూడండి, ఎవరైతే ఇన్ని ఫిగర్లు చూసి కింద పడిపోయిందో వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఎంత చేసినా మనం యాక్చువల్గా 40 వచ్చింది కదా లాస్ట్ ఇయర్ పర్ యూనిట్ ఎంత ఉంది? అది 40 ఉంది. నేను ఒక అజంప్షన్ తీసుకున్నాను. ఏంటి అజంప్షన్? ఈ 40 రూపీస్ పర్ యూనిట్ ఎలా వస్తుందంటే జనరల్గా అవర్స్ రిక్వైర్డ్ పర్ యూనిట్ ఇంటూ రేట్ పర్ అవర్ ఇలా వస్తుంది అనమాట మనకి పర్ యూనిట్ అని. ఎట్లయితే రా మెటీరియల్ కాస్ట్ వస్తుందో హౌ మెనీ కేజీస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఇంటూ ప్రైస్ పర్ కేజీ, అలానే లేబర్ కూడా ఎన్ని అవర్స్ కావాలి ఇంటూ రేట్ పర్ అవర్ ఎంత. ఇది క్వశ్చన్లో ఇవ్వలే ఈ డేటా. హౌ మెనీ అవర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్, వాట్ ఇస్ ద రేట్ పర్ అవర్ ఇవ్వలేదు. దీనికి ఒక అజంప్షన్ తీసుకున్నాం. ఏం తీసుకున్నాం? అవర్స్ రిక్వైర్డ్ అని ఎంత తీసుకున్నాం? 4 అవర్స్ తీసుకున్నాం. అండ్ రేట్ పర్ అవర్ ఎంత తీసుకున్నా నేను? 10 రూపీస్ తీసుకున్నాను. బై ద వే ఇందాక ఆన్సర్ ఎంత వచ్చిందో గుర్తుంది కదా అందరికి? 37. ఇందాక నేను చెప్పిన షార్ట్ కట్ వాడితే వచ్చిందా లేదా చెక్ చేయండి. అది 40 ఇంటూ 105% డివైడెడ్ బై 112% కొడితే ఎగ్జాక్ట్లీ అదే ఆన్సర్ వచ్చింది. సో రేట్ పర్ అవర్ 10 తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏమన్నాడంటే ఈ రేట్ పర్ అవర్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే ఇంక్రీజ్డ్ బై హౌ మచ్?
5% అని చెప్పింది. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇంక్రీజ్ బై 5%. అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఎంత పడుతుంది రేట్ పర్ అవర్? 10.5 రూపీస్ అవుతుంది. ఓకేనా? తర్వాత ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్డ్ బై 12% అని చెప్పాడు. సో ఇందాకనే మనం లాజికల్గా అర్థం చేసుకున్నాం. ఎఫిషియన్సీ పెరిగితే అవర్స్ అనేవి తగ్గుతాయా లేవా? కామన్ సెన్స్ తోటి. ఎస్. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా కనుక్కోవచ్చు అంటే మనం స్టాండర్డ్ టైం లాగా తీసుకోవచ్చు. దిస్ ఓన్లీ ఐ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ స్టాండర్డ్ టైం. ఇప్పుడు ఎఫిషియన్సీ ఎంత పెరిగింది? 12%. స్టాండర్డ్ టైం అంటున్నాం కదా, అంటే ఇంతకుముందు ఎఫిషియన్సీ లెవెల్ ఎంత? 100% అనుకోవాలి. ఇంతకుముందు 4 అవర్స్ కదా. సో ఎఫిషియన్సీ లెవెల్ బేస్ పెట్టండి 100 అనుకోండి. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్? 100. ఇప్పుడు అది ఎంత పెరిగింది? 12% పెరిగింది. ఇప్పుడు ఎంత? 112% కదా. ఇంతకుముందు 100%కి 4 అవర్స్ అయితే మరి 112%కి ఎంత? 112 డివైడెడ్ బై 100 ఇంటూ 4 కొడతారా? అంతే. ఏం బాబు ఎంత వచ్చింది? 4. ఇందులో ఇది మ్యాథమెటికల్ యాక్చువల్లీ, కానీ మ్యాథమెటికల్ చెప్తే దొబ్బుతుంది ఆన్సర్. ఇక్కడ ఇందాకనే మీకు ఏం చెప్పాను నేను? ఎఫిషియన్సీ చెక్ చేయాలంటే ఎప్పుడైనా సరే స్టాండర్డ్ టైంని యాక్చువల్ టైంని కంపేర్ చేయాలి. మనకి ఆల్రెడీ 4 అవర్స్ నేను ఏం తీసుకోమని చెప్పాను? స్టాండర్డ్ టైం. ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఫార్ములా స్టాండర్డ్ టైం డివైడెడ్ బై యాక్చువల్ టైం. ఇప్పుడు నేను స్టాండర్డ్ టైంలో ఎన్ని అవర్స్ తీసుకోమన్నా? 4 అవర్స్ తీసుకోమన్నా. ఇప్పుడు ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఎంత అయింది? 112% అయింది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టాండర్డ్ టైం 4 డివైడెడ్ బై యాక్చువల్ టైం మనకు తెలియదు. Therefore actual time is equal to 4 divided by what? 112%. అంటే 112% అయినా కొట్టచ్చు, లేదా డివైడ్ బై 112 ఇంటూ వాట్? 100 అయినా కొట్టచ్చు. ఇంటూ 100 3.57. సో ఇది కాస్త ఎంత అయింది ఇప్పుడు? 3.57 అవర్స్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయండి, కథం 10.5 ఇంటూ 3.57 37. అర్థమైంది అందరికీ? ఇంకా అర్థం కాకపోతే నేనేం చేయలేను బాబు, ఆల్రెడీ అరిగిపోయింది తినదంతా. ఓకేనా? 37.5 బేసిక్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ వరకు మొత్తం చెప్పినాను. ఓకే, నౌ అయిపోయింది. సో దిస్ పాయింట్ వి కవర్డ్. నెక్స్ట్ వేరియబుల్. సో డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు మన ఆన్సర్ ఎంత? 37.5 పర్ యూనిట్ కదా. ఇంటూ నెక్స్ట్ ఇయర్ హౌ మెనీ యూనిట్స్? 24,000తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి టోటల్ కాస్ట్ ఎంత? చేయకండి మళ్ళీ ఇప్పుడు టైం లేదు. నెక్స్ట్ వన్, వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్స్ విల్ ఇంక్రీజ్ బై హౌ మచ్? 5%. సో వేరియబుల్ అన్నాడు, ఏమన్నాడు? వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్స్ అన్నాడు. అంతేగాని అందులో ఫ్యాక్టరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లేకపోతే సెల్లింగ్ అని అనలేదు. అంటే దాన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి చెప్పండి? ఆల్ వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్స్ అనే కదా. ఏం చెప్పకపోతే అంటే వేరియబుల్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్స్, వేరియబుల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్స్ అండ్ ఆల్సో వేరియబుల్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్స్. ఈ మూడు ఏమైనాయి? పెరిగిందంట. ఎంత? 5%. తర్వాత ఫిక్స్డ్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్స్ విల్ ఇంక్రీజ్ బై హౌ మచ్? 33.1/3%. 33/1/3 అంటే ఎంత తెలుసా బాబు? 1/3 కొట్టండి క్యాలిక్యులేటర్లో. 33.33 వస్తుంది. ఎంత వస్తుంది? 0.33 వచ్చిందా? ఎస్. సో బేసికలీ దిస్ ఇస్ 33.33%. అంటే 1/3. ఫ్రాక్షన్స్లో చెప్పాలంటే 1/3 ఇది. ఫ్రాక్షన్లో అయితే ఎంత బాబు? 1/3. సో ఫిక్స్డ్ ప్రొడక్ట్ ఈసారి మాత్రం క్లియర్గా చెప్పిండి. ఏమని? ఫిక్స్డ్ మాత్రం ఏది? ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్స్ అని క్లియర్గా చెప్పిండు. విల్ ఇంక్రీజ్ బై హౌ మచ్? 33.33%. అంటే ఓన్లీ ఇది ఒక్కటే ప్రొడక్షన్లో ఉన్న ఫిక్స్డ్ మాత్రమే. అది ఉంది కదంతా 3,60,000. ఎంత పెరుగుతుందంట? 33.33% పెరుగుతుందంట. అది స్టోరీ. అర్థమైందా? ఇప్పుడు న్యాచురల్లీ వాడు ఏం అడుగుతాడు చెప్పండి? నెక్స్ట్ ఇయర్ అడగాలి, అదే కదా. అయితే ఇందులో లాస్ట్ ఇయర్ కూడా అడుగుతున్నాడు బాబు. కాస్ట్ షీట్ వేసి చూపించమంటున్నాడు. క్యాలిక్యులేట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఫర్ ద ఇయర్ 21 and 22 and even 22 and 23. Then find out the new selling price for the year 22 and 23.
if the same amount of profit is to be earned as in 21 and 22. 21, 22లో ఎంతైతే ప్రాఫిట్ అమౌంట్ వచ్చిందో ఎగ్జాక్ట్లీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా అంతే అమౌంట్ ప్రాఫిట్ రావాలంట. మరి అంత అమౌంట్ రావాలంటే ఎంత ప్రైస్ మనం ఫిక్స్ చేయాలి అని అడుగుతున్నాడు. తర్వాత ఒకవేళ సేమ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ రావాలంటే ఎంత సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఫిక్స్ చేయాలంటాడు. పర్సంటేజ్ వేరే, అమౌంట్ వేరే, అవునా కదా? అమౌంట్ అంటే డైరెక్ట్గా ప్రాఫిట్ అమౌంట్ పోవు, మరి పర్సంటేజ్ అంటే ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై వాట్? సేల్స్. అది ఇఫ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్, ఇంకో కేసు ఏమిచ్చాడు, ఇఫ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ టు సేల్స్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 25%. బాబా, ఇప్పుడున్న ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఒక 25% ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే ఎంత ఫిక్స్ చేయాలి సెల్లింగ్ ప్రైస్ అని అడుగుతున్నాడు. అండ్ లాస్ట్ కేసు ఏంటి, ప్రాఫిట్ పర్ యూనిట్ 10 రూపీస్ రావాలంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత ఫిక్స్ చేయాలి. ఇలా మొత్తం 4 కేసులు అడిగిండు బాబు. ముందైతే మనం ఏం చేద్దాం, కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ అయితే కనుక్కోవాల్సిందే కదా, అంతవరకు మనం చేయొచ్చు. ఈ కేసెస్ మనం ఇండివిజువల్గా చేసేయచ్చు. ఫస్ట్ వాడు అడిగిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఏ ఇయర్కి అడిగిండు కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్? 21, 22. అలానే లాస్ట్ ఇయర్కి మనం ఏం కనుక్కోవాలి, ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఎంత కనుక్కోవాలి. ఎందుకంటే సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సేమ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ దే వాంట్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆల్సో, అందుకే అది కూడా కనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు మనం చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే బైఫర్కేషన్ చేసుకుంటూ ప్రజెంట్ చేసుకోవాలి. ఏం చేయాలి, బైఫర్కేషన్. అండ్ మోర్ ఓవర్ పర్ యూనిట్ కాలం కూడా ఇక్కడ తీసుకోవచ్చా తీసుకోలేమా? తీసుకోవచ్చు, ఎందుకని యూనిట్స్ మనకి తెలుసు కాబట్టి. ఇంకో క్వశ్చన్, ఇక్కడ ఓపెనింగ్ స్టాక్, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఉన్నాయా లేవా? మీరే చూడండి, ఎతకండి, మొత్తం ఎతకండి. Whatever is produced is sold. So there is no opening stock of finished goods or closing stock of finished goods. మరి అలాంటి కేసుల్లో కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. కరెక్ట్? ఎందుకు, ఓపెనింగ్ లేదు, క్లోజింగ్ లేకపోతే కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాట్? కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. అది మ్యాటర్. సో ముందైతే మనం అనాలిసిస్ కాస్ట్ స్ట్రక్చర్ ప్రిపేర్ చేద్దాం 21 and 22కి. ఇలిస్ట్రేషన్ నెంబర్ 5. Illustration number 5. Point number 1 is number of units produced and sold. Number of units produced and sold is equal to sales divided by sales units. (21 and 22). సేల్స్ అమౌంట్ గుర్తుందా మీ అందరికి? 25 lakhs డివైడెడ్ బై సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ 125. గుర్తుందా? కరెక్ట్. సరే, మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి బాబు, సేల్స్ యూనిట్సే కదా. సో సేల్స్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్. సో వాట్ ఇస్ దిస్ 125? సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఓన్లీ నో. సో 25 lakhs డివైడెడ్ బై 125 చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది? 20,000 యూనిట్స్ వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం కరెంట్ ఇయర్కి, నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నారు? నెక్స్ట్ ఇయర్ 22-23 they would like to increase it by 20%. So 20,000 into 120%, 24,000 units. Part 1 of the question is we have to find out cost of sales. Cost of sales for which year? Both 2021, 21-22 as well as 22-23. సో చూడండి, కాలమ్స్ జాగ్రత్తగా నేను ఏం చేస్తున్నాను, 21-22, ఇంకోటి
22, 23. ఇందులో నేను మళ్ళీ 2 సబ్ కాలమ్స్ కూడా తీసుకుంటున్నాను. పర్ యూనిట్ టోటల్, పర్ యూనిట్ టోటల్. ఇక్కడ 20,000 యూనిట్స్, ఇక్కడ 24,000 యూనిట్స్. సో ఫస్ట్ డైరెక్ట్ మెటీరియల్, డైరెక్ట్ మెటీరియల్లో టోటల్ ఫిగర్ ఇచ్చింది కదా 2000. అందరూ మెటీరియల్ పెట్టుకొని చూసి చెప్పండి నాకు ఫిగర్ పడబట్టు. 2021కి 22 టోటల్ ఎంత ఇచ్చిండు? 3,20,000. బాబు ఈ కళ్ళునే చూసారా? ఎట్లా చూడాలి తెలుసు? ఇప్పుడు మెటీరియల్ చూడాలి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో క్యాలిక్యులేటర్ కొట్టాలి, రైట్ హ్యాండ్తో బుక్లో రాయాలి. ఇంతగానం పని చేయాలి. మంచి కూర్చొని ఊరికే ఇట్లా చేయడం కాదు. లెఫ్ట్ సైడ్ క్యాలిక్యులేటర్ పెట్టుకోండి, రైట్ సైడ్ పెన్ పట్టుకోండి, ఓకేనా? లుక్ దాని మీద వేయండి, బుక్ మీద కూడా వేయండి, అండ్ క్యాలిక్యులేటర్ కూడా మధ్య మధ్యలో వేస్తున్నారు, ఓకేనా? ఇన్ని గణం చేయాలి మీరు. సో 3,20,000 డివైడెడ్ బై 20,000 వేస్తే మీకు ఎంత వస్తుంది? 16 రూపీస్ వస్తుంది, ఓకేనా? ముందుగా అన్ని కరెంట్ ఇయర్ వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం ఫటాఫట్, లేదా ఒక్కొక్కటి వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం అంట. నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఏమైంది చెప్పిన వాడు? మెటీరియల్ ప్రైస్ విల్ ఇంక్రీజ్ బై, వింటూ ఉండాలి, రాస్తూ ఉండాలి. టైం ఎంత అయింది తెలుసు కదా? 1:07 అయింది. వీలైతే మీరే లేట్గా పోతారు. సో 2022-23కి ఎంత పెరిగింది అన్నట్టు ప్రైస్? 10%. సో 16 ఇంటూ 110% కొడితే ఇంటూ 24,000 యూనిట్స్ మల్టిప్లై చేసేయండి లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో. 400. ఎస్. నో డైరెక్ట్ లేబర్, టోటల్ ఎంత ఇచ్చాడంటే 21-22కి 8 lakhs. టోటల్ ఈస్ 8 lakhs. 8 lakhs డివైడెడ్ బై 20,000 కొడితే మనకి 40 రూపీస్ పర్ యూనిట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఎంత అవుతుందంటే 37. గుర్తుందా? 5. దీని నోట్ అని పెట్టండి, ఇక్కడ చేద్దాం, చూపిద్దాం మరి ఎట్లా వచ్చింది. నోట్ 1, నోట్ 2 అని పెట్టచ్చు. సో మల్టిప్లై చేయండి, మీరందరూ చెక్ చేయండి బాబు. 37.5 ఇంటూ 24,000 కొట్టండి. ఆయన చూడు 2 పెడుతున్నాడు, లెఫ్ట్ రైట్ 2 క్యాలిక్యులేటర్లు. ఏం బాబు ఎందుకు ఇక లెఫ్ట్ హ్యాండ్గా? అయిందా? సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమి ఇవ్వలేదు కదా. సో ప్రైమ్ కాస్ట్, what is the prime cost? 56 rupees per unit. Total is 11,20,000. 13,22,400. Now to this add production overheads or factory overheads. Production overheads. ఇందులో ఫస్ట్ మనము వేరియబుల్ ఫిక్స్డ్ సపరేట్గా తీసుకుందాం. వేరియబుల్ ఎంత పర్సెంటేజ్ అని చెప్పిండు? 25%, అంతేనా? సో మొత్తం వచ్చేసి 4,80,000, అందులో 25%. 4,80,000 ఇంటూ 25% ఇస్ 1,20,000. ఇప్పుడు ఆ 1,20,000 డివైడెడ్ బై 20,000 కొడితే మనకి 6 రూపీస్ పర్ యూనిట్ వస్తుంది, అంతేనా? ఏం చేశాను నేను? 4,80,000 ఇంటూ 25% కొడితే వేరియబుల్ వచ్చింది, డివైడెడ్ బై 20,000. వేరియబుల్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్స్ పెరిగిందా లేదా? క్వశ్చన్ చూడండి. వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్స్ పెరిగిందని చెప్పిండు కదా. ఎంత పెరిగిందని చెప్పిండు వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్స్? ఇట్ ఈస్ నో, దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్స్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 5%, ఆల్ వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్స్. సో ఇది 5% పెరిగింది, 6 మీద 5% అనమాట. సో 6 ఇంటూ 105% కొట్టండి.
6.3. So 6.3 into 24,000. Okay, next one. Fixed. ఒక్కసారి లుక్ చేయండి బాబు, రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి. ఫిక్స్డ్ ఎంత అన్నాడు? 75% అన్నాడు. ఎంత అది? 3 lakh. చూడండి మళ్ళీ రాసుకుంది కదా, ఇది ఫిక్స్డ్ కదా. ఫిక్స్డ్ ఇన్ టోటల్ విల్ రిమైన్ సేమ్. పెరిగినా తగ్గిన ఇన్ టోటల్ విల్ రిమైన్ వాట్? సేమ్. సో ఈవెన్ 24,000 కూడా ఎంత తీసుకోవాలి? 3,60,000 తీసుకోవాలి. కాన్సెప్చువల్ కరెక్టా కదా? కానీ పర్ యూనిట్ ఏమవుతుంది? అవుట్పుట్ పెరిగింది అనుకోండి, పర్ యూనిట్ తగ్గుతుందా లేదా? ఫిగర్ అట్లనే ఉంది కాబట్టి అవుట్పుట్ పెరిగితే ఏమవుతుంది? పర్ యూనిట్ విల్ డిక్రీజ్ ఆర్ నాట్? ఎస్. సో హలో, మర్చిపోయాను, ఫిక్స్డ్ ప్రొడక్షన్ అవరేజ్ పెరిగింది అన్నాడు కదా. ఎంత పెరిగింది అన్నాడు? అది 33 1/3 పెరిగింది. సో అది దేని మీద పెరుగుతుంది? టోటల్ మీద పెరుగుతుంది కదా. ఎంత పెరిగిందంటే అది 33.33, లేదా 1/3 కొట్టండి సింపుల్. 1,20,000 పెరిగినట్టు. 4,80,000 అవుతుంది బాబు. సో ఎలా వచ్చిందంటే ఇది 3,60,000 ఇంటూ 133.33% కొట్టండి, 4,80,000 అవుతుంది. అది అట్లనే ఉంది. ఇదే కదా బాబు, కనబడుతుంది మీకు ఫిగర్స్? సో ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్స్ యాడ్ చేస్తే ఇది ఏమనొచ్చు మనం? ఇదే ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్, ఇదే కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఎందుకని క్వశ్చన్లో మనకి సారీ ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్స్ యాడ్ చేస్తే ఇప్పుడు దీన్ని ఏమనొచ్చు మనం? గ్రాస్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ అనొచ్చు. గ్రాస్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ తర్వాత మనం జనరల్గా ఏం చేస్తాం? యాడ్ ఓపెనింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లెస్ క్లోజింగ్ వర్క్. కానీ ఇక్కడ లేదు కదా. సో దేర్ ఫోర్ దీన్నే మనం ఏమనొచ్చు? ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఆఫ్ ది ఫినిష్డ్ గుడ్స్. సేమ్ మళ్ళీ దాన్నే మనం కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కూడా అనొచ్చు. ఎందుకని చెప్పండి? ఎందుకని ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్హెడ్స్ ఉన్నాయి కదా సార్. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉన్నాయా లేవా? ఉన్నాయి సార్. ఏం చెప్పాము ఇక? జనరలా లేకపోతే రిలేటింగ్ టు ప్రొడక్షనా అనేది ఎలా కనుక్కోవాలని చెప్పాం. ఈ క్వశ్చన్ ఎలాగో ఫరకే పడదు. ఎందుకని ఈ క్వశ్చన్లో ఇన్వెంటరీనే లేదు. ఇన్వెంటరీ ఉండింటే ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ముందుందనుకో వాల్యుయేషన్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎలాగో క్లోజింగ్ లేదు కాబట్టి అది జనరల్ అయినా లేదా రిలేటింగ్ టు అయినా కూడా డజంట్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్. బట్ ఎనీహౌ ఇక్కడ మీరైతే ఏం చేస్తారు చెప్పండి? అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్స్ ఏం చెప్పలే, లంసమ్ అమౌంట్ ఇచ్చింది. చూడండి 1,60,000 ఇచ్చిందా లేదా? ఏం చెప్పలేదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని అనుకోవాలి. ఓకే, ఎస్. సో ఇప్పుడు దీన్నే నేను డైరెక్ట్గా ఏమనొచ్చు అంటే, ఆ పర్ యూనిట్ చెప్పేసేయండి బాబు. ఎంత? 3,60,000 డివైడెడ్ బై 20,000 కొడితే 18 ఇక్కడ 4,80,000 డివైడెడ్ బై 24 కొట్టండి. 20. ఎస్. నౌ వీ కెన్ కాల్ దిస్ యాజ్ దీన్ని ఏమనొచ్చో తెలుసా బాబు? 3 పేర్లు పెట్టచ్చు దీనికి. ఏంటవి? ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ అనొచ్చు, దీన్నే కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనొచ్చు, దీన్నే కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ అని కూడా అనొచ్చు. ఎందుకని? డబ్ల్యూఏపీ లేదు, ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కూడా లేదు, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్హెడ్స్ రిలేటింగ్ టు లేదు, క్వాలిటీ కంట్రోల్ కాస్ట్ లేదు, రీసెర్చ్ అని ఏం లేదు బాబు. సో దేర్ ఫోర్ అవన్నీ నిల్లు కాబట్టి కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ విల్ బికమ్ వాట్? కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. ఎంత?
62, yes, 80. ఇక్కడ ఎంత 16 lakhs. కరెక్టా? Hmm. 75.1. సో 81.4. ఈ టోటల్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో కొట్టుకోవు, రావట్లేదు లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో. అరే ఎగ్జామ్లో టైం సేవ్ అవుతుంది అట్లా, ఓకే చెప్తలేను నేను. ప్రతిసారి క్యాలిక్యులేటర్లో కొట్టి వేయాలంటే టైం పోతుంది. అని లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో కొట్టాలి, రైట్ హ్యాండ్తో రాస్తుండాలి. అలవాటు చేసుకోండి ఇప్పటి నుంచి. ఎంత టోటల్? 53,600. అదే ఇష్టం, 53,600. ఇప్పుడు మనము యాడ్ జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, జనరల్ ఏఓహెచ్. ఇందులో కూడా వేరియబుల్, ఫిక్స్డ్ రెండూ ఉన్నాయి. వేరియబుల్, ఫిక్స్డ్. వేరియబుల్ ఎంత పర్సెంటేజ్ మనకి అడ్మినిస్ట్రేషన్లో? 25% వేరియబుల్, 75% ఫిక్స్డ్. సో మన అమౌంట్ ఎంత ఇక్కడ? 1,60,000. అందులో ఫిక్స్డ్ ఎంత అంటే 1,20,000, వేరియబుల్ 40. సో 40,000 డివైడెడ్ బై 20 కొడితే 2 రూపీస్. వేరియబుల్ ఎంత పెరుగుతుంది? 5% పెరుగుతుంది కదా. సో 2 into 105% కొడితే ఎంత అవుతుందో? 2.1. 2.1 into 24,000 మల్టిప్లై చేయండి. 60,400. 200. తర్వాత ఫిక్స్డ్ పార్ట్ ఎంత అంటే 1,20,000. ఫిక్స్డ్ ఈజ్ 1,20,000. సో ఇందులో ఏం చేంజ్ లేదు, యాజ్ ఇట్ ఈస్ తీసుకోవచ్చు. 1,20,000 పర్ యూనిట్ ఎంత అవుతుంది? 1,20,000 డివైడ్ బై 20 6. ఇది 1,20,000 డివైడెడ్ బై 24,000 కొడితే ఎంత వస్తుంది పర్ యూనిట్? 5. అది నెక్స్ట్ సెల్లింగ్ ఓవర్ హెడ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఎస్, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్స్. ఇందులో కూడా వేరియబుల్, ఫిక్స్డ్. వేరియబుల్ ఇస్ 1/3 is 80. $80 divided by 20 is 4. ఇది 1,20,000. Sorry, 1,60,000. 1,60,000. సో వేరియబుల్ ఎంత పెరుగుతుంది? 5%, 105%. సో 4.2. 4.2 into 24,000 మల్టిప్లై చేయండి. 1,00,00800. Now fixed is 1,60,000. No change in fixed. No selling and distribution fixed, so it will remain same here, 1,60,000. So this is 8. Here it is 1,60,000 divided by 24 కొట్టండి. 2.
6.67. ఎస్ కథం అయిపోయింది బాబు. సో కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఎంత? 88, 88, 92, 100 అండ్ 100 into 20 అంటే 20 lakhs వస్తుంది. రైట్. సో వాట్ ఈస్ ది సేల్స్ ఫిగర్? సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇచ్చాడా లేదా? ఎంత ఇచ్చాడు? 125. అండ్ సేల్స్ వాల్యూ కూడా తెలుసు మనకి 25 lakhs. సో దీంతో మనం ప్రాఫిట్ ఎంతో కనుక్కోవచ్చు. యాడ్ ప్రాఫిట్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ 25 per unit అండ్ ఇన్ టోటల్ 5 lakhs. ఇప్పుడు ఆ పీరియడ్కి మనం ఫిక్స్ చేయాలి. అయిందా? ఇక్కడ ఎంత చెప్పండి నాకు కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్? 81.4 ప్లస్ 2.1 ప్లస్ 4.2. 99.3 కాదనుకుంటాం. 6.67 కూడా యాడ్ చేశారు కదా. 5 కూడా యాడ్ చేయాలి. 81.4, 2.1, 5, 4.2, 6.67. 99.37 టోటల్. 99.37 into 24 అనుకోండి ఫస్ట్. అదే వస్తుంది 23,880. ₹80 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మధ్యలో? రౌండింగ్ ఆఫ్ వచ్చింటుంది. పని చేయండి, పైనుంచి యాడ్ చేయండి వర్టికల్గా. ఇక్కడ ఇందాక 6.67 రౌండ్ ఆఫ్ చేసినాం కదా, రౌండింగ్ ఆఫ్ జరిగింది కదా, అందుకే డిఫరెన్స్ వచ్చింది. ₹80 ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. అటు సైడ్ నుంచి కొట్టండి వర్టికల్గా. టోటల్ 80 రాదు, 800 వస్తుంది. వర్టికల్గా యాడ్ చేస్తే 800 వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు 6.67 అని రౌండ్ ఆఫ్ చేశారు కదా 2 డెసిమల్కి, అందుకే డిఫరెన్స్ వచ్చింది. 4 తీసుకుంటే డిఫరెన్స్ రాదు పాయింట్ తర్వాత. ఓకే, నా అయిపోయింది, ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోయింది బాబు. ఇప్పుడు ఒక చిన్న పని చేద్దాం. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఎంత కడుక్కుందాం. ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై కాస్ట్ మీద కొట్టండి, సేల్స్ మీద కొట్టకండి. దేని మీద కొడతారు? కాస్ట్. ఎందుకు? మనం డిటర్మైన్ చేయాల్సిందే కదా సెల్లింగ్ ప్రైస్. దాని మీద పెట్టుకొని ఏం లాభం బాబు? మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయగలిగేది ఏంటి? కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలం. మనం ఫిక్స్ చేయాల్సింది ఏంటి? సెల్లింగ్ ప్రైస్. అందుకనే మనం బెటర్ ఏం చేయొచ్చు అంటే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ని కాస్ట్ మీద పెట్టుకోండి. తర్వాత మనకు కాస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి కాస్ట్ మీద ఈజీగా పర్సంటేజ్ అప్లై చేసేయచ్చు. సో ప్రాఫిట్ డివైడ్ బై కాస్ట్ ఎంత? ప్రాఫిట్ 5 lakhs డివైడెడ్ బై 20 lakhs అయినా కొట్టొచ్చు. ఎందుకు సార్ అంత పెద్ద ఫిగర్లు అనుకుంటే 25 డివైడెడ్ బై 100 కూడా కొట్టొచ్చు, అవునా కదా? ఆర్ 25 డివైడెడ్ బై 100 కూడా కొట్టొచ్చు బాబు. ఇది టోటల్, ఇదేమో పర్ యూనిట్. అంతే. ఎంత వస్తుంది? 25% ఆన్ కాస్ట్. ఓకేనా? ఇంతవరకు రాసి పెట్టుకోండి, మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే, నోట్స్ అంతా నెక్స్ట్ క్లాస్లో రాద్దాం, ఏదైతే మిస్ అయింది ఇంకా. చెప్పమ్మా డాక్టర్. పెట్టుకోవచ్చు, కానీ ఈ క్వశ్చన్లో డజన్ మ్యాటర్ కదా మనకి. ఎందుకని? క్లోజింగ్ స్టాక్ లేదు. పర్ యూనిట్ వరకు, వేరియబుల్ పోర్షన్ వరకు మనం అందులో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫిక్స్డ్ ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు.
ఆయన ఏం డౌట్ అడిగిండో విన్నారా మీరు? బిజీగా ఉన్నట్టు అందరు. ఏం అడిగిన డౌట్? మీకు ఏం చెప్పినా నేను, అడ్మినిస్ట్రేషన్ పర్ యూనిట్ అయితే మనం రిలేటింగ్ టు ప్రొడక్షన్ తీసుకోవచ్చని చెప్పినా లేదా? మరి వేరియబుల్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? పర్ యూనిట్ అనే కదా. దాన్ని మనం పైన చూపించుకోవచ్చు. ఎక్కడ అది? ఆ వేరియబుల్ పోర్షన్ వరకు మనం ఎక్కడ చూపించవచ్చు? మన కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ చూపించు. మరి ఫిక్స్డ్ పాత్ మాత్రం కింద చూపించాలి, జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్స్ కింద చూపించుకోవాలి. అర్థమైందా? అయితే ఓవరాల్ హెడ్ మనము కింద చూపించినాం, ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్లో అది పాసిబుల్, ఎందుకంటే మనకి క్లోజింగ్ స్టాక్ లేదు కాబట్టి. అదే క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏది ఎక్కడ రావాలో అక్కడే తీసుకోవాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పాయింట్, ఓకేనా? సరే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో నెక్స్ట్ 2022-23కి సెల్లింగ్ ప్రైస్ మనం ఎంత ఫిక్స్ చేయాలి, సో దట్ యూ కెన్ అర్న్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. అంటే ఇదే 5 lakhs ప్రాఫిట్ కావాలంటే ఎంత ఫిక్స్ చేయాలి, లేదా ఇదే పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ కావాలంటే ఎంత ఫిక్స్ చేయాలి అనేది మన సెకండ్ క్వశ్చన్ అనమాట. సో టుమారో విల్ డూ ఇట్. మీరు కూడా ట్రై చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఒకవేళ 5 lakhs, ఈ 5 lakhs కూడా ఇక్కడ రావాలంటే యాడ్ చేయడం అంతే, సేల్స్ వస్తుంది, డివైడ్ బై యూనిట్స్ ఎంత? 24,000. కదా ఇక్కడ వచ్చేసింది కదా ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఇయర్ దీనికి ఎంత కావాలో 5 lakhs కావాలంటే సేల్స్ ఎంత అవుతుంది? 28,84,000 అవుతుంది. డివైడెడ్ బై ఎన్ని యూనిట్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్? 24,000 కొట్టండి, సెల్లింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసింది. అదే ఆన్సర్ ఫస్ట్ దానికి. అంత అవునా కదా? అదే ఆన్సర్. అది సపరేట్ చూపించండి, ఇక్కడ చూపించకండి. ఇది ఓన్లీ పార్ట్ 1 ఆన్సర్. ఏం చెప్పినా అర్థమైందా? ఆకలేస్తుంటుంది లేదు పాపం, ఏం చేయలేదు. ఓకే, విల్ కంటిన్యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్.